எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் எவ்ரி டைம் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆனும்போது ஆனஸ்டா புது ஃபீலிங் இருக்கும். இன்னைக்கும் இங்கே வர நர்வஸ்னஸ், ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ஃபீல் பண்ணிட்டே இருந்தேன். இந்த படம் ஷூட் பண்ணும்போது ஏஐ ஷாட் வித் பீப்புள், எனக்கு மோஸ்ட் பிடிச்ச பீப்புள், அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது. சுந்தர்சி சார், குஷ்பு மேம், எனக்கு தமிழ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் ஃபேமிலி மாதிரி. அண்ட் there are people who I always feel like they put their money, which I think is very brave. We keep talking about we should make more female-oriented films, we should empower women. இந்த மாதிரி பேச்சுங்கள் நிறைய பேர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, ஆனால் அது பற்றி ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க. சுந்தர்சி சார் மாதிரி ஒரு டைரக்டர் என்ன படம் வேணாலும் அவங்க பண்ணலாம். ஆக்ஷன் படமும் ரொம்ப ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக எடுத்திருக்காங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீமேல் ஓரியன்டெட் ஃபிலிம் விச் ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் எமோஷன் அண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி, அதுவும் சார் பியூட்டிஃபுல்லாக காமிச்சாங்க, எஸ்பெஷலி ஹாரர் காமெடி ஜானரில். குஷ்பு மேம், நீங்கள் என்ன what can you not do? I want to know, because you are the definition of a perfect woman. There's nothing that she can't do. And எனக்கு அது ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கு. What you're achieving in the world of politics, what you're achieving in the world of cinema, what you're achieving in the world of production. It's so many things, and I feel like Sundar sir, thank you, because I feel like it's family. It's the man in the house who actually creates that supportive environment, and we need more people like you who will actually put out films that say something in a subtle way, but they're making a very big impact. And in the padam, of course, ஒரு தமிழ் மக்களுக்கு இது ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச ஃப்ரெஞ்சைசி. ஆனால் அது இப்போ பேன் இந்தியா சேர போகுது. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன். ஹிப்ஹாப் தமிழா, you have always just, like Rashi said, elevated every film that you've been a part of, and we really enjoyed dancing to Achacho. Rashi is one person. நாங்க ஒரு 5-6 years before ஒரு படம் பண்ணியிருக்கோம், பெங்கால் டைகர். அண்ட் அப்போவே நான் அந்த மாதிரி ஒரு ஜென்வன் co-actor பார்த்ததே இல்லை. அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் டோன்ட் லைக் சேயிங் ஃபீமேல் co-actor, பிகாஸ் ஆக்சுவலி ஒரு ஃபீமேல் co-actor தான் ஒரு இன்னும் ஃபீமேல் ஆக்டருக்கு கரெக்டாக புரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா நாங்கள் இருக்கிற பிரச்சனைகள், ஹாப்பினஸ், ஜாய், சேட்னஸ் எல்லாமே ரொம்ப சிமிலராக இருக்கும். ஸோ ஆக்சுவலி very few people who understand that actually heroines and I with Rashi, and I know that she's one of the most genuine and honest people, and எப்பவுமே மீட் பண்ணாலும் அதே warmth, அதே sweetness and effort. I have seen her grow from ஒவ்வொரு படங்கள்ல இருந்து பெட்டரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இப்போ அமேசிங் பிக் பியூட்டிஃபுல் படங்கள் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் வெரி வெரி ஹாப்பி ஃபார் யூ, வெரி வெரி எக்ஸைட்டட் ஃபார் யூ. ஐம் எக்ஸைட்டட், இது நாங்கள் சேர்ந்து பண்றோம். We have Koisarla ma'am. We worked in a film before, but it's a very very exciting part of Yoda, and I'm also I've always been a big fan. They say that women don't have a funny gene, but actually Koisarla ma'am has always been that one person who holds that flag very high, that funny is a female gene. F for funny, F for female. But yeah, and
AC Shanmugam sir, thank you so much. It's just a super comfortable, pleasant experience in the production work pandrathu, and actually I really got scared in the trailer. Sundar. In the last shot, when you turn around and you see that face, and me and Rashi were watching it, and we just like went like that. So it's nice. Nanga padam panit actually marandra. We forget what portions we shot and we forget how the film is looking. But the trailer is fortunately speaking for itself. So padam pati actually I'm waiting now. In the padam epo release agabodu, and looking forward. Ellarum in the padam please theater le paranga. And yeah, I'm very very excited. Kicha sir, I can't see you. I don't know where Kicha sir is. Kicha sir, thank you so much. You made us look amazing. And I also feel like after doing so many movies, idile ஒரு ரொம்ப நேச்சுரலா ரொம்ப ரியலா ப்ரெசென்ட் பண்ணிருக்கீங்க என்ன. அண்ட் கண்டிப்பா இந்த படத்துல என்னோட இருக்கிற லுக் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப கனெக்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ கிச்சா சார் இது பண்றதுக்கு. Thank you all. Thank you for being here this afternoon and making time for this event. Thank you, Ramya. Thank you. Thank you for hosting us. Always a pleasure. Thank you. Everybody. Good evening. என்ன எடுத்த உடனே தடுமாறுறது. வரும்போது தான் இவங்களை பற்றி நினச்சிட்டே வந்தேன். இந்த படத்தில் 3 கேரக்டர் தான். ஏன்னா இவர் இருக்காங்கன்றதுனால கண்டினியூஸ் டேட் வாங்கி இந்த படத்தை பண்ணாங்க. அந்த டயத்தில் நாங்கள் தெலுங்கில் வந்து பிரபாஸ் படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதில் ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்னா, இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மேடத்துக்கு தெரியும், மீசை எடுத்துட்டார் வந்ததும். ஐயோ தலைவா, அது தெரிஞ்சதுன்னா அங்கே பிரபாஸ் படத்துக்கு திரும்பி போகணும், மீசை எடுக்கவே முடியாது அப்படின்னு கேரவன் வந்துட்டு யோசிச்சேன், சரி கிளம்பி போயிடலாமான்னு. ஆனால் தலைவனோட பாச வலை பிடிச்சி இழுத்துட்டேன். சரி பார்த்துட்டு மீசையை எடுத்து வேற லெவலில் பாபு கூட சிங்க் ஆயிடுச்சு. நானும் முதல்ல டவுட்டில் தான் பண்ணேன். செகண்ட் டே தேர்ட் டே எல்லாமே கேரளாவில் அந்த ஒரு பெரிய அரண்மனை செட்டப்பில். தேர்ட் டே அப்படியே அந்த கேரக்டராகவே மாறிட்டேன். எப்படின்னா அந்த ஒரு கார்பெண்டர் கேரக்டர். அப்போ தான் ஃபோர்த்து டே போய் சொல்லிட்டேன், சார் ஐ எம் வெரி சாரி, உங்களை தப்பாக நினச்சிட்டாங்க, ஏதோ பழிக்கு பழி வாங்குற மாதிரி இருந்தது நினச்சி எடுக்க சொன்னேன். ஆனால் உண்மையிலே இப்போ ஃப்ரேமில் பார்க்க எனக்கே அது வேறு மாதிரி இருக்குது, நான் தானான்றது டவுட்டாக இருக்குது. ரொம்ப தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லி அதை பண்ணிட்டேன். இதில் என்ன பெரிய பியூட்டின்னா, 5 நாள் 8 நாள் 10 நாள் 10வது நாள் பிரபாஸ் உண்மையிலேயே அங்கே வந்துட்டார். டேட் கேட்குறாங்க. நான் இங்கே முடியாதுன்ட்டு இங்கே ஒரு என்ன மேடத்தோட டேட் போய்ட்டு பிடிச்சி அந்த 1 டேக்கு அந்த மேனேஜர் அங்கேருந்து கிளம்பி வந்துட்டான். இவன் கேரளாவில் தான் இருக்கிறானா அப்படின்ட்டு. இவன் வந்தபோது என் மீசையை பார்க்கக்கூடாது, ஏன்னா அது ஒரு பெரிய வில்லங்கம் ஆகிடும். ஐயோ மீசை இல்லாமல் இருக்கிறான்னு கூப்பிட்டு சொல்லிட்டு அந்த பிரபாஸ் டைரக்டர் செத்துருவான். அதனால அவனை இப்படியே வச்சுட்டு இந்த கொரோனா டைம் வேறு மாஸ்கை போட்டு அப்படியே ஏற்றி திருப்பி ஏர்போர்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சி விட்டார். ஸோ அந்த அளவுக்கு இந்த படம் நிஜமாகவே முதல்ல அப்படி இருந்து, ஆனால் போக போக அப்புறம் டப்பிங் பேசின உடனே உண்மையிலே எனக்கே இந்த படம் பார்க்கணுன்ற ஒரு உணர்வு வருது. 2வது சுந்தர் சார்கிட்ட வந்து பேய் தோற்றதில்லைன்னு பேயை நம்பினான் டைலாக் சொல்லுவார். அது பேய் படம்னு பார்க்கும்போது நம்ம என்ன ஃபீல்டில் இருந்தால் டங்குன்னதும் அப்படியே கிருன்னு ஆகிடுது. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அதே மாதிரி அவருக்கு எப்படி இருந்தாலும் 100-120 வருஷம் வாழ்வார். ஏன்னா அதுக்கு ஒரு ரீசன், அவரோட மனைவி. இந்த மாதிரி மனைவி எல்லாருக்கும் கிடைச்ச ஜப்பான் மாதிரி எல்லாம் 120 இயர்ஸ் வாழலாம். ரொம்ப டஃப், அது கிடைக்காது. அந்த விதத்தில் அவர் ரொம்ப லக்கு. ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் சார். நீங்கள் இப்போ ஆரம்பிக்கலாமா? எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஏன்னா அவனி சினிமேக்ஸ்
இந்த கம்பெனியில் நான் ஒரு கம்பெனி ஆர்டிஸ்டாக தான் நான் ஃபீல் ஆகுறேன். ஏன்னா இந்த படத்தில் வந்து இது ஒரு பெரிய கூட்டம், ஆனால் ஒரே ஒரு சிங்கம் மட்டும்தான் இருக்கும். அவர் தான் இயக்குனர் சுந்தர் சி சார். என்ன அப்படின்னா எல்லாரையும் கரெக்டாக ரோன் பண்ணுவார். அவர் சும்மா தான் உட்காந்துட்டு இருப்பாருன்னு நினைப்போம், ஆனால் டக்குன்னு பார்த்தா நீங்கள் அந்த இடத்துல தப்பு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்வாரு. நிஜமாவே நம்ம காமிச்சிட்டுவாரு. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஷார்ப்பு. அதாவது ஒரு இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டங்களில் ஒரு இயக்குனர்கள் இந்த மாதிரி ஒரு டைமிங்கு, அந்த ஷார்ட்ஸ் பிரிக்கிறத, அந்த வேலை வாங்குறது, இந்த மாதிரி டைரக்டர்ஸ் ரொம்ப கம்மி. அதெல்லாம் இந்த வரிசையில் இப்போதைக்கு முதல் இடம் வந்து சுந்தர் சி சார் அவர்கள். ஆமாம், ஏன்னா அவர் கூட நடிக்கும் பொழுது நமக்கு கொஞ்சம் எனக்கு பயமாக தான் இருக்கும். திடீர்னு திட்டிடுவார். என்ன சார், ஏன்னா சரியா என்ன கரெக்டா அவர் எதிர்பார்க்கிறது வரணும். அதுபோல அவருடைய கோ டைரக்டர்ஸ், அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் எல்லாருமே அவருக்கு கரெக்டா நூல் பிடிச்ச மாதிரி கரெக்டா இருப்பாங்க. ஸோ இந்த யூனிட் கூட ஒர்க் பண்றது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அது மட்டும் இல்லை, சுந்தர் சி அவர்களும் குஷ்பு அவர்களும் இவங்கனால இன்னைக்கு நாங்க அத்தனை பேரும் நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே அவர்களுடைய குடும்பங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு சந்தோஷமா வாழுது. அதனால் அவங்களும் அவர்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கக்கூடிய தயாரிப்பாளர்களும் நெடுங்காலம் பிரார்த்திக்கிறேன். அவரு என்னங்க தமிழ், அவரு அவங்க ஃபேமிலி தம்பின்னு சொல்லிட்டாங்க. வெற்றி பெறும் ஹீரோயின் அவங்க வளைச்சு எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்மளெல்லாம் எடுக்க மாட்டாங்க, கவலையப்படாதீங்க. அங்க பாருங்க என்ன நடக்குது. ஆனா இது ஒரு பேன் இந்தியா படம். உங்களுக்கு தெரியுமா, இந்த படம் வந்து இந்த 4 பார்ட்லயும் வச்சு இந்த பார்ட் வந்து வேற வேற டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. ஏன்னா யங்ஸ்டர்ஸ்க்கெல்லாம் பிடிக்கிற மாதிரி ரொம்ப கேட்சிங்கா இந்த சிஜி ஒர்க்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ நீங்க வேணா பாருங்க, இந்த 4 போர்ஷன்ல இந்த பார்ட் 4 வந்து பேசப்படும். இவ்வளவு எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு? எல்லாம் ஒரு ஜெனரல் நாலேஜ் தான். அது ரொம்ப நன்றிங்க. இந்த படத்துல நானும் ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றதுல எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு, ரொம்ப சந்தோஷம். சார் கூட எல்லாம் நல்ல எனக்கு ஒரு அனுபவம் கிடைச்சது. ஸோ யோகி பாபு சார் இருக்காங்க, எல்லாரு கூடயும் நான் நடிச்சது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இந்த படம் பெரிய அளவுல வெற்றி பெறணும்னு நான் எல்லாம் இறங்கி வேண்டிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Thank you, ma'am. 1 second, please. We'd like to honor you before you leave.